ہو اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے زندگی کے واقعات، اپنے زندگی کی کہانی جب وہ خود بتا رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں آپ بیتی. کیا کہتے ہیں؟ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ جی مجھے کسی کی بھی آواز نہیں. آپ بیٹی. جی اس کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ مس یعنی آٹو بایوگرافی. جی شاباش. مس یہ بے ہوگا نا، پے تو نہیں نا، آ بے تی. نہیں، آپ یعنی اپنے آپ. ہم لوگ کہتے ہیں نا میں نے یہ کام میں نے اپنے آپ کیا ہے، مائی سیلف. ٹھیک ہے نا، آئی ہیو ڈن دس ورک مائی سیلف. میں نے یہ کام آپ کیا ہے یعنی کہ خود کیا ہے. تو آپ کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ خود. اس کے آٹو بایوگرافی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک بڑا مزے کا ایک ہوتا ہے ٹاپک. ایک ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے، ظاہر سی بات ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ جو مضمون لکھا ہے یہ کسی انسان نے لکھا ہے یا تتلی نے لکھ دیا خود؟ ویسے لکھا. انسان نے لکھا. جی اب وہ انسان اس نے اپنے آپ انسان کو تصور کیا کہ میں ایک تتلی ہوں تو میں اپنی کہانی کس طرح بتاؤں گی. تو اس نے اپنے آپ کو ایک تتلی کی طرح پیش کیا کہ میں ایک تتلی ہوں اور میں کس طرح سے پیدا ہوئی اور میری زندگی، میں کیسی دکھتی ہوں اور میرے سب جو ہے حال حلیہ کیسا ہے. اچھا، بہار کا موسم آیا، آؤ باغ کی سیر کو چلے. جب بہار، ہم نے کل بات کری تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ہر موسم دیے ہیں. ٹھیک ہے نا، بہار، اس کے بعد گرمیاں، پھر اس کے بعد بارش برسات کا موسم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد خزاں کا موسم ہو جاتا ہے اور پھر سردی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہار جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سردیاں ختم ہوتی ہیں، سردی کم ہو جاتی ہے تو پھول پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور سبزہ آپ کو تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے سب جگہ. اور اس وقت کیا ہوتا ہے، ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے. سردیوں میں تو ہمارے یہاں خشک ہوا ہوتی ہے اور گرمیوں میں، اور جب بہار آتی ہے تو وہ خشک ہوا کم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ ذرا اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی ہوا چلنے لگتی ہے. تو جناب کیا ہوا کہ اس میں جو ہے مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ بہار کا موسم آیا، چلو باغ کی سیر کو چلتے ہیں. باغ میں کیا ہے، باغ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ہر طرف سبزہ لہلہا رہا ہے. لہلہانا کسے کہتے ہیں؟ جی بشرا بتائیے بیٹے. جیسے ہوا کی وجہ سے چیزیں ہل رہی ہوں. جی، ہوا سے ویونگ ان دا ونڈ یعنی ہوا میں لہرانا. شاباش. ایسا معلوم ہوتا ہے کسی نے سبز مخمل کا فرش بچھا دیا ہو. سبز کسے کہتے ہیں؟ گرین. اور مخمل سبز کہتے ہیں ہرے رنگ ویلویٹ. کو. مخمل کہتے ہیں ویلویٹ، اور فرش کہتے ہیں بچھا دیا ہو. فرش جو ہے وہ کارپیٹ کو بھی بعض جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ نیچے زمین کارپیٹ کے اوپر چادر موٹی سی بچھاتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کوسوں، یعنی کہ نیچے زمین پہ جو ہے وہ مخمل بچھا ہوا ہے. کوسوں دور یعنی بہت دور تک، سینکڑوں میل تک، جہاں تک نظر جائے سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے. ایسا دیکھا ہے نا آپ کہ کیسا ہو جاتا ہے، سب ہر طرف گرینری، ہر طرف گرینری ہوتی ہے. ہرے بھرے درخت اور طرح طرح کے پھولوں کو دیکھنے سے جی خوش ہو جاتا ہے. کوئل اور پپیہے بول رہے ہیں. یعنی کہ اور جیسی بہار کا موسم آتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے بہار کے موسم آتے ہی پرندے جو ہیں، جو سردیوں کی وجہ سے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے ٹھکانوں میں چلے جاتے ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں اور آپ کو طرح طرح کے پرندوں کی آوازیں سنائی دینی شروع ہو جاتی ہیں. ان میں کون سا سب سے پہلے کون سا ہوتا ہے؟ کوئل. کوئل کی آواز سب سے زیادہ پہلے آپ کو سنائی دیتی ہے. کوئل کی آواز کوئی نکال کے بتائے، کون بتائے گا؟ لڑکوں میں سے یا لڑکیوں میں سے کون بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ بتاؤ.
जी बताएं, इसमें शर्माने की क्या बात है? हाँ, इसमें शर्माने वाली तो कोई बात नहीं है। कोयल की आवाज कैसी होती है भाई? बॉयज, आप लोगों को तो, लड़कों को तो बहुत शौक होता है ना आवाजें मिस निकालने मेरा का। नेट बहुत स्टक हो गया था, अभी सही चला है, तो आप बता देना क्या कर रहे हैं। बेटा हम जनाब सबक जो हमने पढ़ा था तितली की कहानी, उसी की जबानी, जी हम उसी का वही पढ़ रहे हैं अब, उसी को हम मिस आप आगे। वो समझा रही है? जी बच्चे समझा रही ओके हूँ। ओके। अच्छा तो जी कौन आवाज निकालेगा? जरा जल्दी से, मुझे आवाज सुननी है, मुझे पता नहीं है ना कैसी होती है उसकी आवाज। भाई क्या, ये तो कोई बात ही ना हुई, कोई भी नहीं निकालेगा। बुशरा, कभी सुनी नहीं उसकी आवाज। उजैफा आप बताइए कैसी मिस निकल? किसकी आवाज है? पपीहा। अच्छा जनाब, मैं आपको ना असल में उसको, मैं आपको उसकी शक्ल दिखाना चाह रही थी, कैसा होता है पपीहा। ठीक है ना, देखिए ये ये देखें, ये नजर आ रहे? ठीक है, ये है पपीहा। जी मैं ये भी इसको अंग्रेजी में इसका लफ्ज होता है हॉक कुकू। ठीक है ना, एक तो कोयल होती है, कोयल की आवाज, कोयल और मिस पपीहा मिलते जुलते। जी कोयल की आवाज नेट से निकाली है। नेट से निकाल दूं? चलो यस सही मिस। है, फिर मैं नेट पे से ना सारे वर्चुअल अपने स्टूडेंट ढूंढती हूँ, उन्हीं मिस को सुनाओ। पढ़ाऊंगी। जी मिस ये जल्दी। देखें। हाँ हाँ, तो जनाब पपीहे और कोयल की आवाजें इस तरह की होती बहुत, है। शाबाश अब्दुल्ला, वेरी स्मार्ट, सही है। मैं पीछे रह गई, मैं पीछे नहीं रह गई, मेरा मोबाइल बदतमीजी कर रहा है। ठीक है ना, चलो छोड़ो, इसने मुझे हरा दिया मेरे मोबाइल में, मैं पहले ही निकालने वाली थी। हाँ, तो क्या हुआ कि पपीहे और कोयल की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। नन्ही मुन्नी चिड़िया भी चहचहाती हुई एक शाख से दूसरी शाख और एक डाल से दूसरी डाल, डाल किसे कहते हैं? डाल किसे कहते हैं? हाँ बताओ बेटा, बताओ बुशरा। मिस ऐसे एक टहनी से दूसरी टहनी। हाँ डाल, शाख, और आप कहेंगे कि टहनी और डाल। देखिए शाख जो होती है ना वो मतलब किस तरह से बताऊं आपको इसका फर्क। मिस वो ऐसे निकल रहे होते हैं। मिस ब्रांचेस। ब्रांचेस, हाँ वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन डाल में और शाख में कोई फर्क है, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। चलो छोड़ो, चलो इसकी तफसील में नहीं जाते। एक टहनी से दूसरी टहनी, अक्सर ऐसा होता है ना कि एक ही लफ्ज बार बार आ रहा होता है ना, तो जो मुसन्निफ या राइटर होते हैं मिस ना। यानी साया। जी बेटा। मिस जो दरख्त पे यूं करके साया होता है वो। नहीं 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 नहीं, डाल टहनी को ही कहते हैं। टहनी पे, एक टहनी से दूसरी टहनी पर किस, अच्छा पर उड़ रही हो, उड़ती फिर रही है, लेकिन इन सब से बढ़कर वो प्यारी प्यारी तितलियां हैं जो रंग बिरंग का लिबास पहने फूलों पर नाच रही हैं। तो आपने देखा होगा तितलियां जो उनके पर होते हैं, वो ऐसा लगता है कि परियों ने रंगीन लिबास, कोई खूबसूरत से पैटर्न्स वाला, डिजाइनों वाला फ्रॉक पहना हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल फ्लेयर वाला, और वो उस पे उड़ रही होती है। किसी का रंग सफ़ेद है और उस पर काले पीले नक्शो निगार हैं, कोई सियाह, कोई सुर्ख, कोई सब्ज, लेकिन नक्शो निगार सबके परों पर होते हैं। नक्शो निगार यानी कि डिजाइनिंग, ठीक है ना, यानी कि ऐसा नहीं होता कि प्लेन वाइट है या प्लेन ब्लू है या प्लेन ग्रीन है या प्लेन ब्लैक है, उस हर एक के ऊपर
آپ نے دیکھا ہوگا مختلف چھوٹے بڑے سرکل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, پیٹرن بنے ہوئے ہوتے ہیں. جب یہ پھڑپھڑاتی ہوئی ہوا میں اڑتی ہیں تو سچ مچ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پریاں ہوا کے تخت پر ناچ رہی ہیں. ہوا کا تخت, ٹھیک ہے نا آپ نے. اچھا, اب اگر کسی کو کوئی ڈانس کر رہا ہوگا, لڑکی یا لڑکا یا کوئی بھی ہوگا, تو اس کو ڈانس کرنے کے لیے کوئی زمین, کوئی اونچا پلیٹ فارم چاہیے ہوگا نا. تو اب یہ جو ہوتی ہے تتلیاں, ان کو تو ویسے یہ ہوا میں اڑ سکتی ہیں, تو ہوا کا تخت یعنی کہ اس کے ہوا کے اوپر اڑ رہی ہوتی ہے, یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ پر پھیلا کر ناچ رہی ہوتی ہیں. ننھے میاں آؤ ذرا اس تتلی سے یہ تو پوچھیں کہ یہ کس ملک سے آئی ہے, اور ایسا خوبصورت لباس اس کے لیے کس درزی نے تیار کیا ہے. ایک منٹ بیٹا, سوری, پیارا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے آگے کیا ہے, پھول بنائے پیارے پیارے پیار تتلی. کے آگے کوئی شمع میں کچھ. سب مل کے گائیں, مزہ آئے گا. آج یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. پھول بنائے پیارے پیارے تتلی جگنو اور فوارے. آپ کی آواز نہیں آ رہی کسی کی بھی, جلدی سے سب. میں بھی تو گا رہی ہوں نا, میں تو اتنی بڑی ہوں, میں آپ کے, مجھے تو مجھے نہیں آتی. مجھے تھوڑی سی شرم آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, اس میں کیا ہے, ہم آپس کی بات ہے ہماری. اچھا چلو شروع کرو. سمرا تمہیں آتی ہے نا بیٹے؟ ایسا کچھ ایسا نہیں ہے میں کہ سب ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی, سب دیکھیں گے. جی یس مس. انس کیا کہہ رہے ہیں؟ انس کہہ رہے ہیں ویڈیو اپلوڈ کر اس دیں گے میں ہم کہہ دیکھ رہی لیں تھی گے. آج جب ویڈیو اپلوڈ کریں گے. مجھے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. مس انس کہہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو اپلوڈ کر دیں, ہم دیکھ لیں گے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا. مجھے ساری ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے, تو میں یہاں پہ کیا کر رہی ہوں؟ ہاں اچھا, تو اس میں نہیں کیا میں ہے, اس کہہ رہا ہوں, آپ نے سب کے گاتے اگر آپ والی ویڈیو اپلوڈ کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا اچھا, اب میری بات سنیں, کوئی بات نہیں ہے, ہم آپس میں, آپ کلاس میں ہے نا, کوئی بات نہیں ہے. کوئی دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا, ہم کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں. ہم تو نظم اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. حمد کیا ہوتی ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں. پھول بنائے پیارے پیارے تتلی جگنو اور فوارے, جگمگ کرتے چاند ستارے, اور کہا یہ سب ہے تمہارے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ساری دنیا بنا کے اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا کہا کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. تم اتنی خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو, اور جو پانی ہے, جو دنیا کی نعمتیں ہیں, ان کو استعمال کرو, اور پھر اس کے بعد کیا کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. تو تتلی کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے, جس نے تم کو اور تمہارے ابا اماں کو اور بہن بھائیوں کو پیدا کیا ہے. اس نے تم کو کیا دی؟ عقل اور سمجھ دی ہے, اور اسی نے مجھے ایسا خوبصورت رنگین لباس بخشا کہ کوئی انسان اپنے ہاتھوں سے نہ ایسا رنگین کپڑا تیار کر سکتا ہے, اور نہ کوئی درزی ایسا سبک کا مطلب ہوتا ہے ہلکا, نازک اور موزوں, یعنی کہ بالکل مناسب ڈیزائن, اس فٹنگ کا, بالکل فٹنگ والا اچھا سا لباس قطع کر سکتا ہے. قطع کرنا, جی قطع کرنا کسے کہتے ہیں؟ جی بشرا بتائیے. میرے جیسے کسی چیز کو لے لینا اپنے پاس, جسے آپ نہیں نے فتح کر لیا. نہیں, چاہے قطع سے جنگ لڑ کے جاب, ایسے میں جب جنگ لڑ کے جاب کبھی نہیں. اچھا چلے میں بھی بتا دیتی ہوں جو مجھے پتا ہے. قطع کا مطلب ہے کاٹنا, قطع کرنا, کاٹنا, ٹھیک ہے. ہم یہ لکھوائیں گے الفاظ مس میں. آپ نے خطا بولا تھا, خطا بولا تھا؟ کیا بیٹا؟ مس آپ نے فتح بولا تھا یا خطا بولا تھا؟ بیٹا کتاب میں پڑھیے, موضوع لباس قطع کر سکتا ہے. تم نے اپنے باغ میں, یعنی کہ کون ہے جو ایسا لباس کی کٹنگ کر سکتا ہے اتنے اچھے سے ڈریس کی. تم نے اپنے باغ میں پھولوں کے پتوں سے چمٹے ہوئے باریک اور گول سبز دانے دیکھے ہیں. اب یہ آپ نے آبزرو کرنا ہے آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. آپ لوگ جا کر دیکھیں گے باغوں میں, اب یہی موسم ہے,
तो आपको बाहों में पत्तों पर सब्ज यानी कि हरे रंग के छोटे छोटे दाने चिपके हुए नजर आएंगे। यही तितली के अंडे होते हैं और मैं इन्हीं के अंदर परवरिश पाती हूँ। इस नन्हे मुन्ने घर में मेरा जी बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि मैं ये नहीं जानती कि दुनिया की रोशनी, गर्मी, हवा और शोरगुल क्या है। अब तितली क्या कह रही है कि उस अंडे के अंदर ही होती हूँ, तो अब कोई इतनी सी जगह पे होगा तो उसका दिल घबराएगा ना, उसको घुटन महसूस होगी, उसका दिल चाहेगा मैं बाहर चला जाऊं। लेकिन तितली कह रही है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि अभी तो वो पैदा हुई है, उसको तो पता ही नहीं कि दुनिया बाहर कैसी है, तो उसको लगता है कि बस अंडे के अंदर जो दुनिया है वही दुनिया है। और अच्छा क्या है, थोड़े दिनों बाद मैं इतनी बड़ी हो जाती हूँ कि इस घर में मेरा दम घुटने लगता है। फिर जब वो बड़ी होने लगती है तो अंडा चूंकि छोटा सा होता है ना, तो उसका दम घुटता है, यानी कि उसका सांस घुटने लगता है। तो फिर क्या होता है, 1 मिनट, सब अपने कैमरे ऑन करें फौरन। जी, सब अपने कैमरे ऑन रखेंगे प्लीज, बंद नहीं करें। अच्छा, थोड़े दिनों बाद मैं इतनी बड़ी हो जाती हूँ कि इस घर में मेरा दम घुटने लगता है, यानी कि वो मुझे छोटा लगने लगता है और उसे तोड़कर बाहर निकल आती हूँ। उस वक्त देखने पे एक नन्हा मुन्ना हकीर सा कीड़ा होती हूँ। हकीर किसे कहते हैं? बहुत, जिसकी कोई अहमियत नहीं होती या जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसको हम कहते हैं हकीर सा। और चुपचाप पत्तों में छुपी रहती हूँ। मेरा रंग भी ऐसा होता है कि पत्तों में मिल जाती हूँ। कुदरत ने मेरे लिए मेरी हिफाजत का ये बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, वरना बागों की चिड़िया तो मेरी दुश्मन है। अब यहाँ पर हम एक चीज डिस्कस करेंगे। क्या चीज? कैमोफ्लेज। जी, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है कैमोफ्लेज किसे कहते हैं, या अडेप्टेशन कैमोफ्लेज पढ़ा है? कैमोफ्लेज किसे कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? कैमोफ्लेज। मिस मैं बताऊं? जी फिल्जा बताइए। बस कैमोफ्लेज करना ये मतलब है कि अपने जो बैकग्राउंड के साथ उसी के साथ मिल जाना और दूसरे को पता भी नहीं चले कि ना ये कौन है, मतलब मिल जाना अपने बैकग्राउंड के साथ। जी हाँ, कैमोफ्लेज किसे कहते हैं? कैमोफ्लेज यानी कि ये अल्लाह ताला ने एक डिफेंस सिस्टम रखा है, ठीक है ना? क्या डिफेंस सिस्टम? यानी कि एक हिफाजती इंतजाम। क्या? कि जो अक्सर आपने ऐसे कीड़े मकोड़े देखे होंगे, ऐसे चिड़िया, ऐसे परिंदे देखे होंगे जो दरख्तों के अंदर होते, जब वो होते हैं तो आपको जब तक वो साकित होते हैं ना, जब वो मूव नहीं कर रहे थे, हरकत नहीं करे, आपको नजर भी नहीं आएगा कि यहाँ पे कुछ है। जब वो हिलते हैं तो पता चलता है कि वो, जैसे आप लोग अक्सर वो देखा होगा अंडर वाटर, समंदर के अंदर नीचे तहकी, आपने मूवीज देखी है नेशनल ज्योग्राफिक में, उसमें इतने अजीब व गरीब से मछलियां होती हैं कि वो पड़ी हुई होती है, ऐसा लगता है कि ये पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो अचानक हिलता है तो पता चलता है कि दरअसल वो तो एक मछली थी। क्या होता है, वो अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। मिस आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जी मिस बेटा। एक कीड़ा ऐसा है जो जी, बिल्कुल ना पत्ते जैसा है, उसका मतलब अगर वो किसी पत्ते के ऊपर बैठा होगा ना तो ऐसे लगेगा वो पत्ता ही पड़ा हुआ है, वो मतलब पत्ते जैसा उसका तो इसका कलर मतलब है आप और बात समझ पूरी गए। शेप। तो आपको पता है ये सब ऐसा अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है? क्योंकि वो बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है ना? अगर वो बड़ा कोई परिंदा या जानवर उनको देखे, वो तो फौरन उनको हड़प कर ले, लेकिन उसकी नज़र को हो जाता है धोखा, वो पहचान ही नहीं पाता कि यहाँ पर ये जानवर है। अच्छा, एक अल्लाह ताला ने ऐसी भी मखलूक रखी बनाई है जो अपना रंग बदल लेती है अपने इर्द गिर्द के हिसाब से। उसका नाम क्या है? गिरगिट 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 गिरगिट। जी गिरगिट। जी, हमारे यहाँ मुहावरा है ना। मिस आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। अच्छा, गिरगिट, हमारी उर्दू में एक मुहावरा है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलना,
यानी क्या मतलब होता है कि जैसा माहौल है फौरन अपने आप को बदल लिया, ठीक है ना। गिरगिट की खास बात क्या है कि अगर आप उसको नीले रंग की किसी चीज पे रखें तो वो नीला हो जाता है, अगर आप उसको जो है लाल रंग की किसी चीज के ऊपर रख दें, किसी पेपर पे या किसी भी चीज के ऊपर, तो वो सुर्ख हो जाएगा। वो आप उसको जिस रंग में ढालना चाहे वो ढल जाता है। तो इसीलिए मुहावरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना। अच्छा, अब वो रंग भी बहुत तेजी से बदलता है, बिल्कुल चंद सेकंड्स में बदल लेता है। तो इसीलिए ये मुहावरा जो इस्तेमाल होता है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसका मतलब होता है कि ये तो 1 मिनट में अभी कुछ है अभी कुछ हो जाएगा, सही। और तो अल्लाह ताला ने इस तितली जब छोटा सा कीड़ा होती है तो वो क्या होती है, चिड़िया उसकी दुश्मन होती हैं। उनको चिड़िया क्या खाती हैं, कीड़े मकोड़े खाती है ना। तो अगर उनको चिड़ियों को ये नजर आ जाए तो ये फौरन खा ले। तो अल्लाह ताला ने उनका रंग ऐसा बनाया है कि वो पत्तों के अंदर जब छुपी हुई होती हैं तो उनको कोई पहचान ही नहीं पाता कि इन पत्तों के ऊपर कीड़े हैं, सही। मेरा रंग कुदरत ने मेरे लिए ये मेरी हिफाजत का बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, वरना बाहों की चिड़िया तो मेरी दुश्मन है। जहां देख पाती हैं झपट पड़ती हैं और हजम कर डालती हैं, यानी कि फटाफट खाया और हजम कर लिया। पत्तों में छुपी पलती रहती हूँ, और वो तितली जब छोटे सा कीड़ा होती है तो वो पत्तों के अंदर खाती रहती है, पत्तों को ही खाती रहती है और बड़ी होती रहती है। और आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें, टांगे और पर नमूदार होने लगते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होना का क्या मतलब है जी? नमूदार होना यानी शक्ल बन के नजर आना, उसकी शक्ल सामने वाजे होना या नजर आना शुरू हो जाना। तो क्या होता है कि उसके पैर, टांगे सब बननी शुरू हो जाती हैं, और मैं आहिस्ता आहिस्ता पत्तों पर रेंगती हूँ, और फिर देखते देखते मेरे परों पर रंग और नक्शो निगार पैदा हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बोलते हैं ना। जी बेटे, जी बुशरा कुछ कह रही हैं आप? सामने आना जी बुशरा, आपकी आवाज कट रही है। जी बुशरा, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। हाँ जी। अच्छा, फिर देखते ही देखते मेरे परों पर रंग और नक्शो निगार पैदा हो जाते हैं। मैं इनको देखती हूँ और खुश होती हूँ, और क्यों ना खुश हूँ, जब तुम अच्छा लिबास पहनते हो तो तुम्हें किस कदर खुशी होती है। जी बिल्कुल सही बुशरा, आपने सही बताया है। यानी कि आपके ईद के कपड़े बनते हैं, लड़कियों खास लड़के भी खुश होते हैं कि वाह क्या स्मार्ट से कपड़े हैं, कैसा ज़बरदस्त शलवार कमीज है, कैसी ज़बरदस्त मम्मा ने कपड़े दिलवाए हैं, बाबा ने। और लड़कियां तो फिर इतराती ही रहती हैं, ओहो देखना मेरा लहंगा, देखना ओहो मेरा फ्रॉक का स्टाइल तो देखो, हाँ बेस्ट सबसे अच्छा तो मेरा ही है, चूड़ियां भी देख लो मेरी। चूड़ियां पहनते हैं आप लोग या नहीं, या ब्रेसलेट से काम चलाते हैं? हाँ, चूड़ियां दोनों का से दोनों से मिस चूड़ियां दोनों पहनता शाबाश। दोनों पहन ले। दोनों। ईद और शादी पे तो कम से कम चूड़ियां, घर में वैसे नहीं पहनी जाती, लेकिन ईद और शादी पे तो जब तक चूड़ियां ना हो मजा ही नहीं आता बच्चों को, लड़कियों को, बच्चों को नहीं सिर्फ लड़कियों को, ठीक है ना। लड़के आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग सिर्फ एक घड़ी पहन सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं। लड़कियां तो मजे करती हैं, इतनी सारी चूड़ियां पहन लो, कानों में टॉप्स पहन लो, फिर भी कम लगता है। और लड़के कहते हैं मम्मा हमारी तो सिर्फ घड़ी आएगी, ज्यादा से ज्यादा चश्मा पहन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक कैप खरीद लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो जब तुम अच्छा लिबास पहनते हो तो तुम्हें किस कदर खुशी होती है जी? कौन कौन इतराता है? इफरा, ईद पे अभी ईद आने वाली है, सब कपड़े पहन पहन के इतराएंगे, तो तुम्हारा लिबास तो मैला भी हो जाता है, ठीक है ना। हमारे कपड़ों का क्या होता है, हम जो कपड़े ऊपर से ये पहनते हैं ये मैले होते हैं और हमें इनको धोना भी पड़ता है। लेकिन क्या बात है, कपड़े पुराने होकर फट भी जाते हैं,
اور جب بہت پرانے ہو جاتے ہیں کپڑے تو کیا ہوتا ہے ان کو وہ پھٹ جاتے ہیں, کہیں سے خراب ہو گئے, اور ان کو دھوبی سے دھلوانے اور درزی سے مرمت کرانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. تو کپڑے جب میلے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, دھلوانے پڑتے ہیں دھوبی سے, اور اگر کہیں سے پھٹ جائے کچھ ہو جائے تو ہم درزی کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ بھائی یہ یہاں سے سلائی ادھڑ گئی ہے, ذرا سلائی دوبارہ سے کر دو. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, یہ لباس لیکن میرا لباس اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا اور خوش رنگ بنایا ہے کہ بس اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آج تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے. چلے پھر کیا ہوتا ہے, کپڑے پرانے ہو, اچھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا لباس اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا اور خوش رنگ مطلب خوبصورت اچھے رنگوں والا بنایا ہے کہ بس اللہ کی قدرت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان ہونے, یعنی کہ انسان کہتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہونے کو جی چاہتا ہے. یہ لباس مجھے عمر بھر کے لیے کافی ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ساری زندگی وہ ایک ہی لباس سے کام چلا لیتی ہے. یہ نہ کبھی یہ میلا ہوتا ہے, نہ اس کا رنگ اڑتا ہے, اور نہ یہ پھٹتا ہے. اور تتلی کا لباس کیسا ہوتا ہے, نہ کبھی یہ میلا ہوتا ہے, نہ اس کے کلر, ہمارے کپڑوں کے کلر دھل کے فیڈ ہو جاتے ہیں نا, ہلکے پڑ جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, بدرنگ ہو جاتے ہیں. اچھا اب یہ پرانے لگ رہے ہیں, چلو باہر پہن کے نہیں جائیں گے, ہم گھر میں ہی پہن لیں گے, کسی کے سامنے نہیں پہنیں گے. اور نہ یہ پھٹتا ہے, اور اس کے تتلی کے پر ہمیشہ صحیح رہتے ہیں, بلکہ میں مر جاتی ہوں تب بھی یہ لباس ایسا ہی چمکیلا اور نقشدار رہتا ہے. یعنی کہ جب, جی بیٹا مجھے پتا ہے بشرا, بس ایک تھوڑا سا رہ گیا, اور جب تتلی مر جاتی ہے اس کے بعد بھی اس کے پر بالکل ٹھیک رہتے ہیں, خوبصورت رہتے ہیں, اور لوگ اسے ایک خوبصورت سی چیز سمجھ کر جمع کرتے ہیں. تم نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنی کتابوں میں تتلی کے خوبصورت پر جمع کرتے ہیں. میری خوشنمائی کا مطلب خوبصورتی, حسن, زبان حال سے, یعنی کہ دیکھ کر, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ مجھے دیکھ کر ہی پکار کر اپنے خالق, یعنی کہ خالق کون ہے, اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا مطلب ایکسپرٹ کام کرنا, ٹھیک ہے نا, کاریگری کا قصیدہ کہتی رہتی ہیں. لو تم سے بات کرنے میں مجھے دیر ہو گئی, وہ دیکھو پھولوں پر میری سہیلیاں ناچ رہی ہیں اور گا رہی ہیں. ان کا ناچ تم بھی دیکھ سکتے ہو لیکن ان کی آواز تم نہیں سن سکتے, وہ مجھے بلا رہی ہیں. لو میں چلی, خدا حافظ. ٹھیک ہے, اچھا میں اٹینڈنس آپ لوگوں کی مارک کر لوں.